أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف مناتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، نعت شریف پڑھی جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور جو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص بیان کیے جاتے ہیں، محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن بہت کم میں نے نہیں سنا، میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے متعلق کسی ایسے موضوع کے اوپر کبھی بات ہوتی ہو۔ تو یہ بھی حصہ ہے ہمارے دین کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کیسے گزرے، ان کے متعلق بھی ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے یہ اس کے اوپر بیان کرنے کی جسارت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام جو تھے دنیا میں واصل باللہ ہونے سے پہلے کیسے تھے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ مقصد بات کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے پھر کبھی مل سکوں گا۔ جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آ پہنچا ہے۔ مدینہ شریف میں تشریف لائے۔ صفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندہ اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، بخدا میں اس وقت دنیا میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، یہ زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، بخدا مجھے خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں وہم مقابلہ کرو گے۔ اب اس سوچ کی نفی ہو جاتی ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آپ کے یعنی موسم مقامات کی زیارت کرے اور لوگ کہیں کہ یہ شرک ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ میں اس سے تو یعنی بالکل مجھے یہ علم ہے اور سمجھو کہ مجھے اس کا خوف نہیں کہ اب تم شرک کرو گے ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زیارتیں کرنا دیکھنا کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ بات وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ اندیشہ اس کا ہے کہ تم دنیا طلبی میں با مقابلہ کرو گے، ایک دوسرے بڑھ کے دنیا طلب کرو گے۔ وہ چیز ہو رہی ہے، اس کا ہم تدراک نہیں کرتے، لیکن اس چیز کا جیسے آپ سے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو ہم غلط رنگ دے کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک روز نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع جنت البقیع تشریف لے گئے اور البقیع کے لیے دعا فرمائی، فرمایا، اے قبر والو تم پر سلام ہو، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو، فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلا آ رہا ہے اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں،
29 सफ़र 11 हिजरी दोशंबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में बकी तशरीफ़ ले गए। वापसी पर रास्ते में दर्द शुरू हो गया और इद्दत ज़्यादा हो गई। सर पर बंधी हुई पट्टी के ऊपर से महसूस की जाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल मौत का आगाज़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत मर्ज़ में 11 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। मर्ज़ की मुद्दत 13 या 14 दिन थी। जो आखिरी हफ्ता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ारी याद का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ बरोज़ तबीयत बोझ होती जा रही थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुत्तहरा से पूछा कि कल मैंने कहा क़याम करना है, इस तरह सवाल फरमाते थे। तो अज़वाज मुत्तहरा समझी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि उन्हें हम इजाज़त दे दें कि जहाँ रहना चाह रहे हैं। हमने इजाज़त दे दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो मकान था, जो कमरा था, उसमें मुंतकिल हो गए। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मौज़ात और रसूल से की दुआएँ आप सब पर पढ़कर दम करा करती थीं और बरकत की उम्मीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर फेरा करती थी। 5 दिन पहले रेलत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में हरारत शिद्दत तेज़ हो गई और तकलीफ़ बढ़ गई। आसन पर गशी तारी हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे यानी मुख्तलिफ कुओं के साथ मशकीज़े बहाओ ताकि मैं लोगों के पास जाकर वसीयत कर सकूं। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक लगन में आप सब तशरीफ़ फरमा हुए। फिर आप सब के पानी बहाया गया, इतना कि आप सब फरमान लगे बस। आप सब की तकलीफ में कमी हुई। मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मंबर पर फरोकश हुए, बैठकर खुतबा दिया और लेके जाने वालों में यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली करमुल्लाह वजह और फज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सहारा लेके चल रहे थे। इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव और ज़मीन पर इस तरह लग नहीं रहे थे जिस तरह आदमी अपने खुद चल कर जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर पर बैठकर खुतबा दिया। सहाबा इकराम इर्द गिर्द जमा हुए। फरमाया यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रों को मसाजिद बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने आप को कसास के लिए पेश किया। फरमाया अगर मैंने किसी की पीठ पर कोड़ा मारा तो मैं हाज़िर हूँ और किसकी बेआबरूई की है तो मैं उसके लिए भी हाज़िर हूँ, बदला ले ले। इसमें एक साहबी ने किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जो दिनार है ना वो आप पर मेरी तरफ से हैं 3 दरम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फज़ल बिन अब्बास ने अदा कर दो। उसके बाद अंसार के बारे में वसीयत फरमाई। फरमाया मैं तुम्हें अंसार के बारे में वसीयत करता हूँ क्योंकि मेरे कल्ब जिगर हैं। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी मगर उनके हकूक़ बाकी रह गए। लिहाजा उनके नेकोकारों से कबूल करना, उनके ख़ताकार से दरगुजर करना। एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लोग बढ़ते जाएंगे, अंसार घटते जाएंगे, यहाँ तक कि खाने में नमक की तरह हो जाएंगे। लिहाजा तुम्हारा जो आदमी किसी नफ़ा नुकसान पहुँचाने वाले काम का वाली हो तो उनके नेकोकारों से कबूल करे, उनके ख़ताकारों से दरगुजर करे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں جو کچھ ہے چاہے تو اسے لے لے، یا اللہ سنت پر پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کیا۔ اس پہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گریہ کرنے لگے، کیونکہ وہ زیادہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی نا نبوت والی باتیں ان کو سمجھتے تھے۔ تو دوسرے لوگ ایسے صحابہ کرام متعجب تھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ تو پھر جب چند دن گزرے تو پھر خود ہی لوگوں کو پتہ پڑ گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں۔ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور محبت کا تعلق ہے، مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کے۔ 4 دن پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہوا اور اس میں اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمایا، میں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے۔ آج ہم اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وہ خلاف ورزی ہے۔ فرمایا یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے۔ دوسرا، اس بات کی وصیت کی کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور تیسری بات، راوی کہتے میں بھول گیا، شاید فرمایا کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی۔ یا آپ سن کا یہ ارشاد تھا، نماز اور تمہارے زبردست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ 4 دن آپ سن کے وصال سے پہلے آپ سن ساری نمازیں خود ہی پڑھائیں۔ اس روز بھی یعنی اپنے مغرب کی نماز خود ہی پڑھائی اور اس میں سورہ والمرسلات پڑھی۔ عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اٹھانا مشکل ہوا، بوجھ محسوس کیا، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ سے فرماتے تھے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے لیے لگن میں پانی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھ نہ سکے، غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا پھر پوچھا نماز کے متعلق، تو پھر وہ پہلے والی حالت ہی فرمائی گئی، عرض کی گئی۔ پھر اس نے 3 دفعہ یہ ایسا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لیکن آپ اٹھ نہ سکے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہلوا بھیجو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو انہوں نے نمازیں پڑھائیں اس کی تعداد 17 ہے۔ 1 یا 2 دن پہلے حضور پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی، چنانچہ 2 آدمی کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا پیچھے نہ ہٹیں اور لانے والوں سے فرمایا مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو بٹھا دیا گیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تکبیر سنا رہے تھے۔
अफसन के आखिरी अयाम में एक दिन पहले इतवार के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम गुलामों को आज़ाद फरमा दिया। पास में 7 दिनार थे, उन्हें सदका कर दिया। अपने हथियार मुसलमानों को हवा फरमा दिए। रात में चिराग जलाने के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तेल भी नहीं था। उन्हें तेल पड़ोसन से डाल लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रा मुबारक यहूदी के पास 3 साए, जो आज के तकरीबन 75 किलोग्राम के बराबर है, जौ लिए थे, तो उसके लिए रहन रखी हुई थी। आखिरी दिन हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं, दोशंबा के रोज़ लोग नमाज फजर में मसरूफ़ थे। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला इमामत फरमा रहे थे। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे का पर्दा उठाया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन जो सफ़े बाद में नमाज में मसरूफ़ थे, नज़र डाली, फिर तबस्सुम फरमाया। उधर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु परेडी के बल पीछे हटे के साहब में जा मिले। उन्हें समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब नमाज के तशरीफ़ लाना चाहते हैं। अनस रज़ियल्लाहु तआला का बयान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अचानक ज़हूर से मुसलमान इस कदर खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज की हालत में मुतवज्जो थे। आपके चेहरे अक़दस को देख रहे थे कि ऐसे हो गया कि शायद वो नमाज में खलल पड़ जाएगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपनी नमाज़ें पूरी कर लो। फिर आप हुजरे के अंदर तशरीफ़ ले गए और पर्दा करा लिया। एक अकीदे की बात पहले हुई, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं इससे तो यानी बिल्कुल बेखौफ हूँ कि मेरी उम्मत जो है शिरक करेगी। दूसरी अकीदे की बात यह है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज की हालत में आप की तरफ मुतवज्जो हो गए और वो पीछे हटने लगे। सहाबा किराम उसकी ज़ियारत में मसरूफ़ हो गए, लेकिन आप फरमाया नमाज पूरी करो। तो इसी हालत में उन्होंने अपनी नमाज पढ़ी। तो इधर लोग ये कहते हैं आप का नौज़ बिल्लाह नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। उधर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन अपनी नमाज में अपने चेहरे बैतुल्लाह शरीफ से फेर के आप की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, आप की ज़ियारत में मसरूफ़ हैं। तो वहाँ तो फिर भी नमाज नहीं टूटी। आप फरमाया कि अपनी नमाज पढ़ो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अक़ीदत नसीब फरमाए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया, तो आपने यानी चाश्त के वक्त अपनी साहबजादी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया, उनके सरगोशी फरमाई, जैसे आप रोना शुरू हुई। फिर आप दोबारा उस सरगोशी फरमाई को हंसना शुरू हुई। तो इस मामले के बाद में जब आप की रियालत के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, तो फरमाया कि जब पहले मुझे आप करीब किया था तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फरमाया था कि अब मेरा यानी वक्त करीब आ गया है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। फिर जब दोबारा इसमें मैं रोना शुरू हुई, फिर जब दोबारा सरगोशी की तो फरमाया आपको यानी मुबारक हो, अहले बैत में से सबसे पहले आप मुझे मिलोगी, और ये भी कि आप के लिए खुशखबरी है, मफ़हूम बता रहा हूँ कि आप सारी जन्नती औरतों की सरदार हैं। इस पर मैं हंस पड़ी। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद कर्ब से दो चार थे। उसे देखकर फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेसाख्ता पुकार उठी, आया अब्बा जान की तकलीफ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हमारे अब्बा पर आज के बाद कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को बुलाकर चूमा
ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی، ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت فرمائی۔ باقی بیان انشاءاللہ ہم دوسری اس کے اس میں کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم لمٹ کے لحاظ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ 20 منٹ سے زیادہ بات نہ کی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔